السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ بلعم بن باورا یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں یعنی کہ انک تقریباً 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت ہی گراں قدر اور قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باورا پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستہ میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ عز و جل نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باورا واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو باغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو
تو शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक यानी कपड़े और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी जिनाह करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलम बिन बाउरा की कौम ने उसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दुशीजा लड़कियों को बनाओ सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न व जमाल पर फरेफ्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, यह औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन इसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह के अजाब से डर। मगर उस रईस पर गलबा शावत का ऐसा जबरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खेमे में ले गया और जिनाकारी में मशगूल हो गया। इस गुनाह की नहूसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई, यानी कि ताउन की बीमारी फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम व नामुराद वापस लौट आया, जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। बलाम बिन बाउरा पहाड़ से उतरकर मरदूद बारगाह इलाही हो गया। आखिरी दम तक उसकी जुबान उसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मर गया। इस वाकया को कुरान करीम में इन अल्फाज में बयान फरमाया है। तर्जुमा, और ए महबूब, इन्हें उस आदमी का हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयात अता फरमाई तो वो उनसे साफ निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे लग गया तो वो आदमी गुमराहों में से हो गया। और अगर हम चाहते तो आयतों के सबब उसे बुलंद मर्तबा कर देते, मगर वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हो गया, तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो उस पर सख्ती करे तो वो जबान निकाले और तू उसे छोड़ दे तो भी जबान निकाले। ये उन लोगों का हाल है जिन्होंने हमारी आयतों को जुठलाया। तो तुम ये वाक़यात बयान करो ताकि वो गौर व फिक्र करें। बलाम बिन बाउरा क्यों जलील हुआ? रिवायत है कि बाद अंबियाए किराम ने खुदा ताला से दरियाफ्त किया कि तूने बलाम बिन बाउरा को इतनी करामतें अता फरमाकर फिर उसको क्यों इस कदर जिल्लत में गिरा दिया? तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो शुक्र गुजार होता तो मैं उसकी करामतों को सल्ब करके उसको दोनों जहान में इस तरह जलील व खार और खाइब व खासिर ना करता। दरस हिदायत बलाम बिन बाउरा की इस सरगश्त से चंद असबाके हिदायत मिलते हैं। नंबर 1, इससे उन आलिमों और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए जो जानबूझकर अपने दीन व ईमान का सौदा करते रहते हैं। देख लो बलाम बिन बाउरा क्या था और क्या हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए और सिर्फ इसलिए कि वो माल और दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया और दानिस्ता अल्लाह के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो उसका इस पर ये वबाल पड़ा कि दुनिया व आखिरत में मलून होकर इस तरह मरदूद व मतरूद हो गया कि उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई जबान लिए फिरा और आखिरत में जहन्नम की भड़कती और शोला बार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान खसूसन उलमाओ मशाइख को माल दौलत के हिर्स और लालच के जाल से हमेशा परहेज करना चाहिए और हरगिज हरगिज कभी भी माल की तमा दीन के अंदर मुदाहिनत नहीं करनी चाहिए, वरना खूब समझ लो कि कहर इलाही की तलवार लटक रही है। वलियाज़ु बिल्लाहि मिन्हु। नंबर 2, इस सानेहा से आम मुसलमान भी ये सबक सीखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें मलाइका और मोमिनीन थे, जाहिर है कि इस लश्कर के नाकाम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था।
क्योंकि ये ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था कि उनके घोड़ों की टाप से पहाड़ लर्जा पर अंदाम हो जाते, मगर सिर्फ एक बदनसीब के गुनाह के सबब ऐसी नहुसत फैल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताउन के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर गया और ये फौज नाकाम होकर पसपा हो गई। इसलिए मुसलमानों को लाजिम है कि अगर वो कुफार के मुकाबला में मुजफ्फर व मंसूर और फतह याब होना चाहते हैं तो हर वक्त गुनाहों और बदकारियों की नहूसतों से बचते रहें, वरना फरिश्तों की मदद खत्म हो जाएगी और मुसलमानों का रोब कुफार के दिलों से निकल जाएगा और मुसलमानों को ना सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि इनकी अक्सरी ताकत ही फना हो जाएगी और पूरी कौम भागते हुए कुत्तों बल्कि चूहों की तरह कुफार की मार और उनकी तलवार का लुकमा बनकर सफाए हस्ती से हरफ गलत की तरह मिट जाएगी। नाउज़ बिल्लाहि मिन्हु। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।